دم خوش گهدار و تماشاوانین هیجا دی برنامه باسی روژان و مجارا روژیا ایرو درگل. رفرندوم سرخبونا کردستانی مجارا سرکل باکوری کردستانیه. دزگهین سیویل دموکراتیک ریخستن و پارتیین سیاسی جواد بگشتی لباکوری کردستانی دناو هیجان و دلگرمیا پشگریا رفرندوم سرخبونا کردستانی نه. بچالاکین جور بجور پشتوانی آخه جروجا دیروکیا کردستانی 25 ایرانی را دیار دکن. پارتیا دوزا آزاد هوداپار وکی پارتیک به باندور و به کارگری لباکوری کردستانی به دلگاسیونه که نهال حرما کردستانیه. هلویستا هوداپار نیزیگاهی آویج و رفرندوم سرخبونا کردستانی چیه؟ ام دی لگل میوان باسی روژه ایرو اندامی دسته عربه بر ای پارتی محمود قلنج به آخفن. کک محمود سروکتیا سیاسیا باشوری کردستانی 25 ایلونی وکی روژا رفرندوم سرخبونا کردستانی دیار کرد او روژا کو گلین کردستانی دی بکاربن به وین و اراده آخوا جبوی پیش روژا خوا دنگی خوب کار بینه. وکی پارتیا دوزا آزاد هوداپار نیزیگاهی و جبو رفرندوم سرخبونا کردستانی چیه؟ بله سپاس بریا هم در باسی مجاره ها ببین از خوازم سلاوه که تماشاوانا بکن به ناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان خدا را به صلات و سلام لسر پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم آلو اصحاب و اتباعی وی توابه حتی رجا قیامته جی تماشاوانه گو کردستان 24 لسر شاشا نها ما تماشد که لسر ناو پارتیا ما هوداپار از توا سلاو و رز و حرمت خوش توا را پیشکش دکم توا را جی از دبیجم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از بریا هر تشتی مسئول کردستان 24 و توا خباتکار ویجی سلاو و رز و حرمت خو پیشکشی توا دکم بوی اف فرصت دامه ام کرن میوانه خواه اما جی سپاسی خواه پیشکش شوان دکن. براستی بریا از درباسی مجاره ببیم بکرداهی از خوازم هنکی بحثا دیروگا کردا بکم بکرداهی بس از بحث بکم. بله فرمو. شخوا ده برنامه پارتی یهودا پاردجی درباسته به ام بخوا نخوازم تو دولت اسلام پرچه ببه. چونکی پرچبون لیستوکک امپریالیزمیه بچوگو بگه و دا قرتی نجبره ده سیاست آوانه بس مخابن دولت اسلام هی بریا 100 سالی پرچه وصله بونه به بلابون عثمانی لسر اردا دولت عثمانی لگور روایتک 28 لگور روایتک 32 دولت هاتن دامزراندن جوه وقت ده ارد اسلام پرچه بون بچوگو بون هجی هزن امپریالیست یه داری یه کور دلوان راحت نبویه دخوازن او دولت گو پرچه کرنه هیب چوکتر بکن بوی کاربن راحتر دا خورتینن بس مخابن دوی سردما پرچه کرنه ده گلی کرد نوا چار دولت هات لحف بار کرن لگل عرب هنک عشیره وان هنک قبیله وان بلکی دوی سردمه ده جمارا وان 100,000 جیتونه بون لگل وی نفوسا خو وی جمارا خو هزن امپریالیست او کرن دولت دوی سردمه ده بلکی گلی کرد نفوسا وی نزی 20 میلیون ابو بلکی زیاده تر به گلی کرد مخابن نکرن دولت نوا 4 دولت آده لحف بار کرن و او روژه گلی کرد او دولت گودناو ده لحف هاتم بار کرن zulme dibine mafyevîj destûyê hatiye derxistin, zimanê wî hatiye qedexe kirin, çanda wî, kultura wî ji binî de hatiye qedexe kirin. Ev roja li çar perça jî gelê Kurd zulmek zor dijwar dibîne. Gelê Kurd bi rastî jî di nav çar dewleta de hat barkirin, xwî nüfusek mezin e di nava van çar dewleta de. Bes belkî trajedya gelê Kurdên başûr li gor Kurdên Rojhilat, Kurdên Bakur û Kurdên Rojava
trajediya gelê trajediya Kurdên başûr yani yê perçê Iraqê belkî jî trajediya her sê perçê de hê dijwartir e trajediya got di paşarojê de derbas kirine. Çima çünkü em çagal tekoşîn û mücadela başûr mêze dikin em dibînin hê ji Şeyx Abdüselam rahîmullah heta digihêje Şeyx Ahmed ji Şeyx Ahmed heta digihêje merhûm Mela Mustafa û piştî Mela Mustafa jî ev trajedî û tekoşîn mixabin heta roja me berdewam kiriye. Di dema nêz de di dema Sedam gol îxtîdarê bû dewleta Iraqê ew kîmyabarana li Helepşe di pê re operasyonên Enfalê, şehîdên Enfalê û heta roja me ev trajediya gelê Kurd li başûr ev nabi kurtasî dîrok belê xwezî dem heba hinkî me hindir vana vekra bes ber got dema me kine ez Kurd dibirim ev trajedî heta îro berdewam dike ev ji vê trajediyê derdikeve heger cêgo Kurd lê dijîn heger jiyanek hevbeş bi xêr be bi dewletê got dibin tehakuma wan de jiyana xwe berdewam dikin xwe Kurd wê jiyana hevbeş binaqîne û wê dewletê re jiyana xwe belê rastiyek heye Kek Mehmûd rastiyek heye ew cenabête ew dîroka ku bawayekî kurtasî te pêşkeş kirî û di encamê va rastiyan de bi milyonan qurbanî ku gelê Kurd dayî li wan welatên ku ew bi xwe jî xwe wekî welatên Misliman binav dikin li wan welatên qurbaniyên wisa dayî ku hejmara wan qurbaniyan gelek dewletên serbixweyên cîhanî bi xwe derbas dike. Serokatiya siyasiya Kurdistanê girêdayê vaqa tecrübeyan girêdayê vê dîroka ku te kerem kirî gihiştiye bîr û rayekê ku sala 2017 25 îlonî roja wê ku gelê Kurdistanê bi xwe wekî hemî miletên cîhanî bikaribê li ser pêşeroja xwe ew bi xwe bi îradeya xwe biryarê bide. Wekî Hudapar nêzîkahiya we girêdayî vê îradeyê, girêdayî vê helwestê, girêdayî vê biryara gelê Kurdistanê. Belê yani eger jiyana hevbeş li Kurdistana başûr mümkün be jiyana hevbeş hêçêtir ya navend ya got bi hev re bijînin bes paşeroj jî dayên nîşandan gol Kurdistana başûr jiyana hevbeş ne mümkün e çünkü komkujiyê gol Kurdistana başûr di dirêjiya tarîxê de hatiye kirin û êsta di vê demê de pirsgirêkên got derdikeve dide nîşandan got jiyana hevbeş ne mümkün e di Kanûna Esasî ya Iraqê ya 2005 de benda 140 de derheqê herêbê de hinek kanûn hatin amade kirin bes hikûmeta merkezî ew kanûnê got ji bo herêmê amade kiribû ew peymanê xwe bijînanî ew kanûn bijînanî mesela çi divan kanûna de hebû para petrolê got ji hikûmeta herêmî re ji sedî hevda hatibû veqetandin ew hat xwedkirin ya duyem çekdarbûna pêşmerga ya din hinek mafê dinî ji bo hikûmeta herêmê got hatibûn veqetandin ewana yek ji pêk nehatin ji ber got pêk nehatin hew çareseriyek hikûmeta herêmê bi tenê heye serxwebûna ew jî ji bil serxwebûnê paşeroşê dayê nîşandan got ji bil serxwebûnê jiyana hevbeş bi hikûmeta merkezî re ne mümkün e ya muhîm yani dünya îro tev dibêjin heger demokrasiyek bi rastî got bi kar were însan digare bir hetî jiyana xwe berdewam bike ev jî çi ye hilbijartin e referandum e hilbijartin e gel çi tercih bike di baweriya wanî demokrasî de lazim e hurmeta wan ji qirara gel re hebe yani bi rastî em tu mahnê nadin vêna got
حکومتا هرمی قرار رفراندوم استندیه دبیجد 25 ایلونه ده گله کرد بوی سرخابون اره یا نا و هر رفراندومه چما گلو چه حکومتا مرکزی چه دولت جیران حکومتا هرمی yani یگو جیران تیاوید که چما گلو بدگمان جوان را چه دبه yani قراره گو اف گلوی بده لازمه هم جیران کرده هم جی حکومتا مرکزی حرمت آوان جیوه قراره گلی کرد را هست وكي هدا بر هلوستا وأفيك كو هون ريزو احترامي جي رفراندوم جی قراره گلی کرد یا گود رفراندوم وی بده حرمت آمش قراره وان هیا yani her وها قام أوروبا دنارن یکیتی أوروبا چاین بریتانیا دبیجه از جدر کم چه رفراندومه چما کسک رخنه ناگه yani referanduma Britanya jbo jekitiya Avrupa derkeve de referandume de erêjî derket. كك محمود هر وها أزوي بابتي جي بكرمت كو تكرم كركو داخواز زا و كو جيانكي هبش بهفو دور بردوام كرمت بس بنجهن وي جيانا هبش نمانه نهاد 2005 مها جوت مهده دستورك فدرال كو آلیه کردستانی به فدکاریه که گله که مزنج بوی عراقا فدره پیکانی هیا ده انجاما 2017 هنده گفاگون بگرنه دستا انگو 12 سالان پشتیوه لگور نرخاندنین پیسپوران 55 خال جوی دستوری ایگو هاتنه بن پیکرن هنه و او 55 خال ایگو هاتنه بن پیکرن هموجی گریدای هریما کردستانی نه گلو هرما کردستانی مجبوره هر دم و بن پیکرنان قبول بکی و بپذیرینه و جیانه که هبش و صبریه. بله. یعنی براستی جی نه مجبوره چونکی حکومت مرکزی هگر گودوی وارده پیمان خواه بجهنینه کرد جی بوی قدر خواه تایم بکن و تکم نریا خواه. یعنی اف جبوی کرده پیوسته گو قدر خواه او tayin bikin çünkü di paşarojê de jî yani dîroka başûr trajediya başûr gelekî şewa de Kurd yê her çarperça jî trajedînî nû nema tehamül dikin yani gelê Kurd zana bûye hişyar bûye trajediyê got her çarperça jî bi Kurda bidekirin bi rastî jî tehamüla Kurda ji vê trajediyê nemaye heger çi hükümeta merkezi çi perçe de go dibêjine biratî biratiyê de wekhevî esas e ne wa yani birayek wê herî li jor be yek jî li jêr be ev ne adalet e heger çi hükümeta Iraqê ya merkezî got doza biratiyê ya jî jiyana hevbeşî bi Kurdê başûr re dike lazim e mafê wan di hemî tiştî de wekî hev be yani di ziman de, di aboriyê de, di tendurustiyê de, di hukuk de, lazim e di xizmetê de, lazim e mafê wan û Araba, mafê Suniya û Şiiya û Araba û Kurda hemî yek be. Çaxa hikûmeta merkezî li jor be û ya herêmî li jêr be vêna de edalet tune. Yani lazim e wekhevî hebe ji bo got ev jiyan bi hev re bidome. Bes pirsgirêkên yê Kurda bi rastî jî belkî bi vê referandumê firseteke ji bo çareseriya pirsgirêkan Kurda belkî jî dirêjiya tarîxê de gelê Kurd nexwasin yê li başûr dijin belkî firsetek wiha bi dest nekirine wê nekin jî. Kek Mahmud niha دوی çerçeveya gote rêskirî formülekî rîde. Kurdistan di navêna çar welatan de dabeş bûye. Pozisyona Başûrê Kurdistan nehat pozisyonekî wisa dê gihiştiya astekê ku dê referanduma xwe yî serxwebûnê li dar bixe. Lê ew her çar welatên ku Kurdistan di nav de dabeş bûye welatên misilman. Welatên û ku xwe jî weke welatên misilman û pêgirê rêgirê ola İslamî jî bi nav dikin. Yani li ser ala Iraqê
ناوی خدایی مزن خدایی دلوان هاتیه نویساندن هر وها خواکی گریدایی نرخین اسلامی بناو دکی لی دا بشکرنا آزادیان ده براین خوی کرد کو دبیجن ام او قاسی زیده جبراین خوی کرد حز دکن وی مافی گل باوان هیا جبوی کردان روانابین بله اولا اسلامی ده چاواتین راستا براستی پشتی بلابونا عثمانی دولت گو لسر ارداوی هاتن آواکرن جی هنک هل ده بلکی خوی سعود بون خوی اوانتاج بون بس هنک هل ده بی سعود بون دناوان ده بلکی گلی کرد دیگل جی دولتا که محروم ما بس لگور نرینا من از دبیجم گلی کرد بسعوده چما هونه بیجن چونکی دولت پشتی عثمانی هاتن آواکرن zulm li xalqê xwe kirin, li dînê İslamê kirin û zulm li cîranê xwe kirin. Yê xurt zulm li cîranê xwe yê qels kir. Yani sê zulm kirin, li xalqê xwe zulm kirin. Yani serdema damezrandina Cumhuriyetê ya Türkî zulma got Kurda diye Türka jî diye. Ya Hereba her wiha ya Farisa her wiha zulm li xalqê xwe kirin ya duyem li İslamê kirin ya sêyemê jî devletê Xurt êrişiyê qels kirin. Bes Kurt ji ber ku ne dewlet bûn zulm ji xwe dîtine li kesî nekirine. Da em yetîmê ummetê bûn zulm dîtine ya dunya li dîn nekirine. Bilakis xalqê di belkî rejimê wan ji dîn bi dûr xistiye Kurd bi dîn ve girêdayî mane. Medrese û teke û zawiyê got li Herêma Kurdistan li çar perça belkî îro jî li tu herêmê dunyayê hevqas medrese û elim bi pêşva neçûye paşerojê cî gelek alimê gewre ji Herêma Kurdistan gihaştine. Ya sêyem jî zulm li cîranê xwe nekirine. Yani ji ber ku ne dewlet bûn cîranê wan zulm li wan kiriye. Dewletê hakim zulm li wan kiriye. Ji vê hêlê de gelê Kurd xwe ya wan tajê. Lê heman demêkek Mahmud Niha piştî sala 1991 li Herêma Kurdistanê de facto desilateka Kurdî hebe. Welatekî ku li ser ewleyiya pêşmerge wekî hêza parastina Kurdistanê jiyana xwe domandiya heta sala 2017 jî. Di vê rewşa ya nîvdewletbûnê de jî li Kurdistanê Xristiyan, Êzdî, li Kurdistanê her wiha Ereb, Kildanî, Asûrî, Türkmen ê ku li Kurdistanê jiyane lê ji aliyê desthilata Kurd ve tu zulm nedîtine. Heta Kurdistan wekî di herêmê de modêla pêkvejiyanî hatiye binavkirin û serokatiya siyasiya Kurdistanê destnîşan dike bi serxwebûna Kurdistanê rewşa pêkvejiyanê ya li Kurdistanê ve bibe modeleki hin berser jî ji bo ye. İnşallah. Yani çi Türkiye, İran û Sûrî heger bi wekhevî û adalet bi Kurdara muamelê bikin, Kurd jî vê adaletê his bikin, bi rastî wê wextê belkî ev hêzên emperyalîst yê kwîrî got li ser Kurda hesabnî wan hene destê xwe ji herêma İslamê tevî jiya Kurda jî vekişîne. Yani heger îro ev her sê dewletê got me navê wan jimart bi adalet bi gelê Kurd re muamele neke belkî bibin sebebê got gelê Kurd yani hinek hêzên din piştgiriya gelê Kurd bike. Mesûlê vî karî jî ev dewletê Müslümanin serok û rayedarê van dewletan e ji ber vê yekê yani devletê Müslüman yê Kurd got hem dibin hukmê wan de jiyana xwe didomîne yê cîranê wan duwarê edaletê de gerek bi Kurda re adil bin. Yani tu dixwazê bêjî ku cîhana İslamî heger Müslümanên adil bin Müslümanên got bi rastî birayetiyê bixwazin û mafên golba wa heyî ji miletekî din re jî nas bikin
Divê welatên Müslüman piştgiriya serxwebûna Kurdistanê. Yani bêguman em wiha dibêjin çünkü di dînê me de pêxemberê me dibêje tiştê got ji xwe dixwaze heta tu ji birayê xwe yê Müslüman re nexwaze bi heqîqe îman naniye. Lê mixabin ev dewletê got Kurd dibin tehakuma wan de jiyana xwe domandiye heta îro tevlî zulüm li Kurda kirine li İslamê jî kirine. Hê nûn û poşman bûne dixwazin li İslamê vegerin çünkü bedelini gelek mezin da bes ev devlet lazım e piştgiriya Kurda bikin. Kurd bi rastî jî ji van dewleta yekî re ne talûkeye. Hebûna Kurda belkî ji wan re sedemê eminiyetê ye, sedemê xweşî û huzûr û wekeviyê ye. Belkî hebûna Kurda ji wan re belkî sedemê ömürdirêjiyê ye. Çünkü em daim dibêjin di rojhilata navîn de du pirsgirêk hene. Heta û çareser nebin, şer û pevçûn û dubendî û bombabarandin û xûnrijandin tu caran ji rojhilata navîn xut nabe. Yek jê pirsgirêka Filîstînê ya Qudsê ye heta got Filîstîn û Qudus azad nebe, serbixwe nebe ev pirsgirêk re nabin ya duyemîn jî pirsgirêka Kurda ye. Çünkü Kurd di nava sê medeniyeta de ne coğraf erdnîgariya wan di nava medeniyeta Faris û Türka û Hereba de ye. Heta got ev coğrafya serbixwe nebe, ev coğrafya jî mafê wê newekî mafê milletê din bin bi rastî jî xweşî û huzûr naye alema İslamê. Yani bi tecrübe inşallah pêşerojê demê tev bibînin heger Filîstîn û Kurdistan pirsgirêka wan çareser bibe wek bi rastî jî di demek gelek kin de demek gelek Kurd de pirsgirêkên rojhilata navîn tevê çareser. Kek Mahmud niha gava ku mirov li helwesta serokatiya siyasiya Kurdistanê temaşe dike ji bo çareseriya pirsgirêka Başûrê Kurdistanê proseya referenduma serxwebûna Kurdistanê bi xwe riya diyalogê daye pêşiya xwe. Her çend ku te kerem kirî ew qas trajedî, ew qas êrîş, jenosîd ê got li hemberê gelê Kurd jî hatin li darxistin ku Herêma Kurdistanê biryara xwe daye bi riya diyalogê pirsa li Başûrê Kurdistanê bikeve riya çareseriyê de. Diyalog bi diyalogê çareseriya pirsê. Hûn wekî hûdepar vê helwesta serokatiya siyasiya Kurdistanê çawa. Yani ya diyalogê Bi diyalogê çareseriya pirsgirêka bak. Yani bi rastî jî li gor nerîna me em dibêjin çek û silah di rojhilata navîn tevî de ne li Kurdistanê dema xwe qedandiye. Yani pirsgirêkên herêmê çi yê Kurdistanê çi yê herêmnî din wekî Filîstîn ya jî hinek herêmê din pirsgirêkê wan di riyên diyalog û siyasetê de lazim e dibên çareserkirin. Çünkü çek û silah dema xwe qedandiye. Diyalog şert e. Bi diyalogê Ewropa, dewletên Ewropa yê Rojava tevê pirsgirêkên xwe bi diyalogê çareser dikin. Çima dewletên Müslüman wê pirsgirêkên xwe bi diyalogê çareser nekin? Yani ez bedgumanê dewletên cîranê Kurda bi rastî jî ez fêm nakim. Yani çima ditirsin? Kurd dibêjin bi hilbijartinê, bi diyalogê em mafê xwe werin biştexilin, çareser bikin. Kek Mahmud niha li Bakurê Kurdistanê partiyên siyasiyên Bakurê Kurdistanê dezgehên sivîl demokratîkên Bakurê Kurdistanê bi xebat û çalakiyên xwe piştevaniya xwe ji bo referenduma serxwebûna Kurdistanê diyar dikin. Hûn jî weke partiyekî bi bandor li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê jî bi xwe hûn dikarin bi çi awayî xebat û çalakiyan li derbixin koordînasyona ve li gel wan înisiyatîvan heye ku Tirkiye jî helwestekî erênîtir di pirsa referenduma serxwebûna Kurdistanê de diyar. Yani Ev pirsa minî dawiye jî. Belê bi rastî duî warî de beyanatê serokê me yê giştî Birêz Zekeriya Yapıcıoğlu heye. Belkî serokê me yê giştî Birêz Yapıcıoğlu beriya hemû kesan
بلکې دوی واری د بیانات دا ji bo serxwebûna Kurdistanê nerînameyê ji bo referanduma serxwebûna Kurdistanê çi ye beriya hemû kesiyan serokê me yê giştî beyanat da ji bil wê beyanatê berdevkê partiya me hene yê destaya bilind endamê wê hene wî warî de ji bo referanduma serxwebûna Kurdistanê em di her hemî platforman de dibêjin referanduma serxwebûna Kurdistanê mafekî gelê başûr e lazim e hemî kes ji vî mafî re hurmet bikin û qirara got jî vê referandumê derkeve hemî kes qebûl bikin yan na yanî yê got bêje ez vê referandumê qebûl nakim bi rastî jî derdkeve ji derî hiqûqê gelekî spas rexnetkin em jî zor spas gelekî spas birêz Mahmud Kulunc endamê desteya bir ya Partiya Doza Azad da temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya BasiRoj heta bernameyek din a BasiRoj